अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द राणा फैमिली व्लॉग जी। तो उम्मीद है सारे भैन भरा खैर खैरियत से होंगे। आज राणा जब सवेरे स्लीप रहा था तो मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने आकर मेरे कान के कुल चीख मार के आखा, राणा वेखो। जब राणा वेखा तो सामने वेखा, हाँ जी, एडसन की आ गई है, गूगल एडसन अकाउंट की आ गई। आप सारे भैन भराओं की दुआओं से अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है, बल्कि जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही घट है कि अल्लाह मियाँ ने राणे की भी सुन ली। तो राणे की अब अगली उम्मीदें क्या हैं, राणा आगे क्या करना चाहता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और राणा अगर ये पैसे आते हैं तो राणा उन पैसों से क्या क्या करना चाहता है, किड्डे वड्डे ख्वाब है राणे के अगे, ये सारी प्लानिंगें भी आज आपको राणा दसेगा। तो हुण चलते हैं बच्चों के पास और उनको भी खुशखबरी सुनाते हैं। आजो मेरे साथ जी भैनों भराओ, बालों नूं एक सरप्राइज़ देने आ। बाहर बैठे ने ते पढ़ रहे ने, इन्हां नूं जाके कहने आ कि आ गया जे साडा गूगल एडसन। बच्चों एक सरप्राइज है। की आ गई, की आ गई, ओ की आ गई, की गूगल एडसन की आ गई। ओ पिज़्ज़ा इसमें थोड़ी आना पिज़्ज़ा बेटे, हले टैक्स का फॉर्म फिल करना है, उनके बाद बैंक अकाउंट अटैच करना है, उनके बाद वो पैसे जो ट्रांसफर, पिज़्ज़े जिन्ने पैसे हो जाए पहले दुआ करो, दुआ करो कि साढ़े पिज़्ज़े जो अगे पैसे हो जाए। ये मैंने लगता पहली कमाई थोड़े पिज़्ज़ियां ते लग जानी, क्यों जी? ये क्या? चलो जी, ये हमारी आ गई जी की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और सबसे कहें हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि हम तरक्की करें, पढ़ाइयों में कामयाब हों, सब्सक्राइब के बटन पे जाके आप ठुड्डे मारें। ओ ठुड्डे मारें, लेकिन पे आप मुक्के मारें। हेलो, लाइक पे आप, और सिर्फ अंगूठे से उसको सब्सक्राइब करना है, अंगूठा है। हेलो, मुक्के मारे। चलो जी, इनका पिज़्ज़ा पार्टी हम करेंगे जब हमारे अकाउंट के अंदर यानी पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, फ्राइडे को मैं पहली पार्टियां तो खुआ देवा। चलो चलो वादा रहा, फ्राइडे को तुम्हें खिला देंगे। बाद चो ट्रांसफर ही ना करना मेरे अकाउंट ही, तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हें खिला देंगे, फ्राइडे ओके, को खिला देंगे। चलो ठीक हो गया, डन। हाँ, आप घंटे के ऊपर मुक्के मारो। मुत्ते मारो क्यों? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू जी, आप सब बच्चों का थैंक यू। फिर हमें ज्यादा पिज़्ज़े मिलेंगे। यार इनके पिज़्ज़े वास्ते लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल यार, अगले महीने से इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलो हैप्पी बर्थडे ज़ारा। चलो इसकी पिज़्ज़ा काटते हुए इसकी बर्थडे बनाएंगे। आप ही छोटा सा केक बना देगी, ठीक है? वो कह रही है आप इसके ना फ्री में बना के दे। हैं? हाँ, फ्री में बना दे आप ही उसके लिए। हेलो, ज़ारा दी बर्थडे कहते ना, टीचर कह रही है पहले पढ़ाई ते फिर बर्थडे छड़े, वो कह रही केक मैं बना दूंगी। पिज़्ज़ा पार्टी ते केक पार्टी हो जाएगी। तो बर्थडे तो हो गई। चलो चाय पा दो। हाँ जी, पा रही हूँ, बस गरम कर अज दाना। पक्या की ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ। ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਫਿਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਅੱਜ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹੇ- ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू जी, 5 साल की मेहनत जड़ी है मेरी। जज़ाकल्लाह। देखो, जब तुम अकेले थे तो तुम्हें ना मिली, हम आए तो सब मिल गया। मां सदके जाए। इधर देखी, हाँ जी, मैंने देख ली है, बहुत अच्छे लगे। इधर देखी। मैं नहीं देख, यानी कि हुण तू कहेंगी कि हर मर्द की कामयाबी के पिछे एक औरत का हत्थ हुंदा। अल्हम्दुलिल्लाह।
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕੀ motivate- ਟੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਾਰਟਿਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੈ ਓਏ ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੋੜਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਹੋ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਆਹੋ ਭਾਈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬੜੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਗਵਾ। ਹਾਂਜੀ 1000 ਦਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ? ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? 1000 ਅੱਜ ਨੋਟ ਗਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਐਡਸਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਦਕਾ ਲਾਤਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਦਕਾ ਦੇਂਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਤੋਬਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾतें ਨਾ ਸੁਣਾਓ। बर्फ पे लिख लिया करो ना फिर। ਬਰਫ पे ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, वो कह रहा बर्फ पे लिखो, ਲੇਕਿन ਲਿਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਖੇ। तो वो कह रहा बर्फ पे लिखो। बर्फ पे लिखने का मतलब समझ रहे हैं हाँ। कि मिट जाना है। पिघल जाएगी बर्फ। ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਟਾਂਦੀ ਵੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਨਾਈ ਦੀ ਕੋ ਆਪ ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ हमारी दफा बड़ी सख्तियां थी, हमें जीने नहीं देती। वो ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਪਿਘਲ कहता, ਜਾਂਦੇ। मम्मा इसकी दफा आकर आप ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। कहते आप क्यों मेरा निक्का वे चल वे रहन दे, निक्का वे। ਚਲ ਚਾਹ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ। चलो एला लेके चलो, कुलचे लेके चलो। ਕੁਲਚੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਲਿਓ। हाँ जी लेना। ਲੋ ਜੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਐਡਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਐਡਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਬ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ ਨੇ 1000 40 50 ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15-20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਅਸਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ YouTube ਯਾਨੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ YouTube ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ YouTube, TikTok, Instagram ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰੁਸਤਮ ਜਾਂ ਰਾਣੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਣਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਨਵੇਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫਜ਼ਾ ਹਮਾਦ ਹੈਗੀ ਭੈਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਨਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ, ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਜ 10-15 ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ 30-40 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 30-40 ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੀਨੋ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ? ਬਸ 3-4। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ। 6-7 ਨਹੀਂ ਸਨ, 3-4 ਹੀ ਸਨ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸਾਦੀਆ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ SAMMHP ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਸਾਜਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਜਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾਏ। ਇਲਾਹੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਲਦ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੀਆ ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले ਮੁਹੰਮਦ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਗੋਸਿਪ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਨੀ ਡੇ ਵੇ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਨੀ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਰੀਨਾ ਆਮਿਰ ਜਾਂ RANIA ਆਮਿਰ, ਹੁਣ ਰੀਨਾ ਜਾਂ ਰਾਇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਭੈਣ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਮਾਸੂਮਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਦੀਆ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਗ ਫੈਨ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਹਿਰੀਨਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ? ਮਾਹਿਰਾ ਸੁਹੇਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਹਿਰਾ ਸੁਹੇਲ। ਮਾਹਿਰਾ ਸੁਹੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ। ਤੇ ਭੈਣਾ ਆ ਜਾ ਮਿਲ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਜੇਗੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਚਲੋ 5 ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਹੀ, 3 ਚਲੋ 3/3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਵਲੋਗ ਲੰਬਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐਵੇਂ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 1-2 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले ਮੁਹੰਮਦ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ, ਬੇਐਬ ਦੇਵੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਏ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ,
ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੱਲ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਮ ਪਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਲਾਹ ਚੋਂ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਗਾਇਬਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਜੀ, ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਨਾ ਮਦੀਨਾਤੁਨ ਇਲਮ ਵਾਲੀਨ ਬਾਬੂਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਲੀ ਉਸ ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲि ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले मुहम्मद, ਅੱਲਾਹੁम्म सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ਅੱਲਾਹੁम्म सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ਆਮੀਨ। ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤਲਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।